रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, रंगोली हम बनाएंगे। दादा आएंगे, रंगोली हम बनाएंगे। तोरण बांधेंगे, पताका लहराएंगे। तोरण बांधेंगे, पताका लहराएंगे। हो जन्मों जन्मों के सारे बंध कट जाएंगे, दादा आएंगे। जन्मों जन्मों के सारे बंध कट जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, हम शीश नवाएंगे। हो दादा आएंगे, हम शीश नवाएंगे। हार पुष्पों से उनको बधाएंगे। हार पुष्पों से उनको बधाएंगे। हो लख के जन्मों के दुख सब मिट जाएंगे, दादा आएंगे। लख के जन्मों के दुख सब मिट जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे।
तो चरण पखारेंगे। हो दादा आएंगे तो चरण पखारेंगे। हो मिल आरती सकल ही उतारेंगे। मिल आरती सकल ही उतारेंगे। हो सबके दशकों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, दादा आएंगे। सबके दशकों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो दादा आएंगे, आएंगे दादा आएंगे। हो रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। रानी अम्बा के बाग सच खुल जाएंगे, दादा आएंगे। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, આપણે સૌ ઝડપથી જ સત્સંગ મંડપમાં ભેગા થઈશું, જેથી આગળનો કાર્યક્રમ જે છે તે આપણે સમયસર શરૂ કરી શકીએ. હવે આપણે દાદાની પ્રેમપૂર્વકની જે પ્રસાદી લીધી છે તેનાથી શાંતિપૂર્વકની સમાધિ તો લાગવાની જ છે, પણ આગળનો જે કાર્યક્રમ છે તેના માટે જાગૃત અવસ્થા ખૂબ જરૂરી છે. તો એના માટે એક નાની એવી એક્ટિવિટી છે, આપણે અહીંયા એક્ટિવિટી કરીશું. તો બધા મહાત્માઓ પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈ જશે ઝડપથી. બધાના બંને હાથ ઉપર નમસ્કાર મુદ્રામાં, અને જોરથી આપણી સામે અહીંયા દાદા હાજર જ છે એવી રીતે આપણે જોરથી ઉર્જાથી જય સચ્ચિદાનંદ બોલીશું 3 વાર. જય સચ્ચિદાનંદ. હજુ જોરથી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે બેસી શકે છે બધા. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, આજે તો બે દિવ્ય અવસરો છે, એક નહીં પણ બે. પહેલું તો સંપૂજ્ય યુગ પુરુષ દાદા ભગવાનની 38મી પુણ્યતિથિનો પરમ પવિત્ર પ્રસંગ છે, અને બીજું સંપૂજ્ય દાદા ભગવાન ચૈત્ય ચરણારવિંદ પૂજા સ્થાનકનું દ્વાર ઉદ્ઘાટન. તો આ દિવ્ય અવસરે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે આપણે માત્ર એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ માટે ભેગા નથી થયા. આજે આપણે ચેતનાના ઇતિહાસમાં લખાતો એક નવો અધ્યાય, એક પરમ દિવ્ય યાત્રાનો પ્રારંભ અને એના સાક્ષી બની રહ્યા છીએ. દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન શું કહે છે મહાત્માઓ? જ્યારે દિલમાંથી રાગ દ્વેષનો કચરો નીકળી જશે ત્યારે તે દિલમાંથી અનંત પ્રેમ, કરુણા અને આનંદની દિવ્ય સુગંધ પ્રસરશે, અને એ જ તો આત્મસુગંધ છે ને. આજે અહીં આ સંપૂજ્ય દાદા ભગવાન ક્ષપક શ્રેણી રાણી અંબા તીર્થમાં દેશ વિદેશમાંથી આવેલા હજારો મહાત્માઓની એવી શુદ્ધ પવિત્ર પરમ ભાવના ભેગી થઈ છે, જેના એક વિશેષ દિવ્ય પરાક્રમી આંદોલનો આખા બ્રહ્માંડમાં ફરી રહ્યા છે, અને પ્રેમ અને શાંતિનો પ્રકાશ વ્યાપિત થઈ રહ્યો છે. આ શુદ્ધ ભાવના મારફતે આપણે સૌ દાદા ભગવાનની પ્રેમમય વિતરાગમય હાજરીનું આહ્વાન કરી રહ્યા છીએ. તો ચાલો મહાત્માઓ આ પવિત્ર પ્રસંગનો પ્રારંભ કરીએ અને દાદા ભગવાનની અપરંપાર કૃપાથી આપણા હૃદયમાં અનંત આનંદના પ્રકાશને કાયમ સ્થિર કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. મન વચન કાયાના ત્રિયોગે કરીને આ ત્રિમૂર્તિ ત્રિમંદિર ક્ષેત્રે આપણે 3 દીવા પ્રગટ કરીએ મન વચન કાયાના.
કે એવો દીવો એનો પ્રકાશ દાદા ભગવાનના અંતર પ્રકાશની અંદર સમી જાય. એટલે આપણે એક વિડીયો જોશું દીપ જ્યોતનો, અને મંત્ર સાથે છે, ગણપતિ મંત્ર સાથે. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. જય સચ્ચિદાનંદ. વસંત કાકાનો બહુ ભાવ હતો કે આ દીવાથી આખું સ્ટાર્ટ થાય, કલ્યાણ ભાવના છે આખી. હવે સત સાધન, સૌ સાધન બંધનરૂપ થાય ત્યારે આ કાળની અંદર, કળિયુગની અંદર એક એવો પ્રવાહ ચાલુ થયો છે નવો, સત્સાધન, દાદા ભગવાનની કૃપાથી. અને જો સત્સાધન ઉપયોગપૂર્વક કરવામાં આવે તો કારણ ભાગની અંદર એવું આજ્ઞા ધર્મવાળું પૂતગલ તૈયાર થાય. જ્ઞાન ના લીધું હોય તો લીધું હોય એની તો વાત જ જુદી છે. એટલે હવે આપણે આપતો પુત્ર શ્રી રોહિતભાઈને વાત કરીએ કે સત્સાધનની સમજ સાથે આપણને સત્સાધન કરાવડાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થોડો ટાઈમમાં આપણે શોર્ટ ચાલી રહ્યા છીએ એટલે આપણે સત્સાધનમાં ફક્ત ત્રિમંત્ર લઈશું. પણ કનુદાદાજીનું એક સૂત્ર હતું સરસ, 18મી શ્રેણીનું, શ્રેણી 18, સૂત્ર નંબર 274. સત્સાધનનું મહત્વ શું છે આપણને ફક્ત એક સૂત્ર ઉપરથી ખબર પડે. કનુદાદાજીના પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો, શ્રેણી 18, સૂત્ર નંબર 274. સત્સાધનોમાં પણ દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ છે. સત્સાધનો એ જ આજે અને ભવિષ્યમાં પણ પ્રત્યક્ષતા સૂચવે છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યક્ષ હાજરી ભલે દેહ સાથે ના હોય પણ સત્સાધન સ્વરૂપે દાદા ભગવાન આપણી સાથે ને સાથે છે. તો જે જ્ઞાની પુરુષ થકી આપણને સત્સાધન પ્રાપ્ત થયા છે તેમાંથી આપણે 3 વખત ત્રિમંત્ર બધા જોડે બોલીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ.
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ કળિયુગી જીવન હવે કોઈને આપણને ગમે એવું નથી, કારણ કે હવે અંદર સતયુગ આખો ખુલ્લો થઈ રહ્યો છે. પરંતુ હજી આપણું જ્ઞાન દર્શન પૂરેપૂરું ખુલ્લું થયું નથી. એટલે હજી દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપને સંકિત પ્રાપ્ત થયું છે, પણ એથી આગળ જે સંપૂર્ણપણે જેમની અંદર વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે એવા પ્રભુ શ્રી સિમંદર સ્વામીની આરાધના તો હજી કરવી જ ઘટે, કારણ કે તેઓ 360 ડિગ્રીએ સ્થિર છે. એટલે આપણે હજી 360 ડિગ્રીએ પહોંચવા માટે આ એમના ગુણગાન અને એમની જોડેનું અનુસંધાન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. મીડિયેટર પાવરફુલ છે આપણી પાસે, દાદા ભગવાન. તો આપણે દાદા ભગવાનને અંદર સ્થાપન કરીએ અને એમની સાક્ષીએ ઓહો સિમંદર સ્વામી પ્રભુ રાત દિવસ મને રહે સ્મરણ તમારું પદ આપણે કહીએ. જયમીનભાઈને જયમીનભાઈ લે અને આપણે સૌ બહુ ઝીલીએ એમને ભારપૂર્વક અને ઉપયોગપૂર્વક. જય સચ્ચિદાનંદ.
તૂટી પરપોરા હવે પસ્તાવો કરું છું રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું હવે પસ્તાવો કરું છું રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ મુજ વિકૃત કુવા પાણી પર વિકૃત કુવા પાણી પર ભ્રાંતિની બાજીતી સેવા દાદાએ પથ્થર નાખીને તેને દૂર કરી દીધી ચટકા અહોવંદન વિનાની રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું અહોવંદન વિનાની રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું અહો શ્રીમંતર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું અહો શ્રીમંતર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું હવે દર્શન મારું ખુલે છે મારે સતયુગી જણતાવું છે મને શક્તિ દેજો વિતરાગી મારા પર ભવનું તુજ બાતું છે પ્રભુ તારો સૌ ખામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ દુઃખ દાવા નળમાં ભટકી રહ્યા
કષાયથી વિમુક્ત કરો મને કષાયથી વિમુક્ત કરો શુદ્ધ કેવળ પદમાં સ્થિર કરો શુદ્ધ કેવળ પદમાં સ્થિર કરો અહો કરુણાધર સ્વામી આ દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું કરુણાકર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું પ્રભુ શ્રુતવાણીનું હોજો શ્રવણ પ્રભુ શ્રુતવાણીનું હોજો શ્રવણ સિદ્ધ વિતરાગોનું હોજો મનન સિદ્ધ વિતરાગોનું હોજો મનન અરિહંતને શરણે હો ચિંતન હરિહંતને શરણે હો ચિંતન ભજીને ભગવંત થજો ભવન ભજીને ભગવંત થજો ભવન સ્વામી માર્તિણ વંદામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું અહો સિમંદર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું શ્રીમંદર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું સ્વામી માર્તિણ વંદામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું સ્વામી માર્તિણ વંદામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું અહો સિમંદર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું શ્રીમંદર સ્વામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ દિવસ ને રાત રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જયમીનભાઈ અને ટીમે બહુ ખૂબ સરસ આપણને પ્રભુ સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ કરાવી. હવે આગળ આપણે જીવનમાં આત્માર્થ સિવાય બીજું કોઈ કામ જ નથી. અને બાકી બધું મનના રોગ. એટલે આ શ્રીમદજીનું બહુ મોટું પેલું છે ને દાદા ભગવાન સંપૂજ્ય દાદા ભગવાન આખું એક દશા એવી છે, એ દશા વિશેની વિડીયો છે અને એ આપણે ખાસ જોશું. પણ આ
ખાસ એટલા માટે જોશું કે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય અને ક્રમિક માર્ગની અંદર, વેદાંતની અંદર એને મોહ કીધો છે. શું કીધો છે? ઉપસમેલો. કેવો? અને અહીંયા જે આ દશાની વાત થાય છે ને, આત્માર્થ સિવાય બીજું કોઈ કામ જ નથી, એ પૂરેપૂરા ઉપયોગની વાત છે આખી. એટલે આપણે એક દાદા ભગવાન, સંપૂજ્ય શ્રી દાદા ભગવાનનો જ્ઞાન છેપક વંત દશા એમનો વિડીયો છે, આપણે જોઈએ કોને કહેવાય. એને બહુ ખૂબ સરસ છે. કામ એક આત્માનું, બીજો નહીં મન રોગ. એક આત્માનું જ કામ છે, બીજો મનમાં રોગ કોઈ પણ પ્રકારનો નથી. કે આ સંસારની ચીજ જોઈએ છે, ભૌતિક ચીજો જોઈએ છે, કોઈ પણ માનસિક બીમારી નહીં. કોઈ માનસિક બીમારી, એક આત્માનું કામ, બીજું કોઈ નહીં. તારે શેનો શેનો કામ છે? હવે બીજા કામ નથી રહ્યા. નથી રહ્યા કોઈ કામ, કોઈ કામ નથી રહ્યા. શેનું કામ નથી? આત્માનું જે કામ છે, બીજું નહીં. નહીં. મનમાં બીજો રોગ નથી આવ્યો ને? કસાયની અપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ વિલાપ, ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં સ્મર્થ નિવાસ. કસાયની શાંતતા થઈ છે. માર મારા લોક આપણે તો બધા ગયા છે, પણ જેને ઉત્સાંતતા થઈ છે, વ્યવહાર કવિક માર્ગમાં નુકસાન થયા છે. અભિલાષા માત્ર મોક્ષમાં જવાની એક જ અભિલાષા છે. ભલે ખેદ પ્રાણી દયા, ભવ કરવા પડે છે, તેમાં ખેદ વર્તે છે. ક્યાં સુધી ભટકીશું? તેમાં ખેદ વર્તે ભવમાં એટલે જન્મ ક્યાં સુધી ભટકવું પડશે. ભટકવાનું ગમે નહીં. પ્રાણી દયા, જે પ્રાણથી જીવે છે એની દયા. પ્રાણથી જીવે છે તેની. પ્રાણના આધારે જીવે છે તેની દયા. દશાને ના જ્યાં સુધી જીવ રહે ને જોગ, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં, મટે અંતરરોગ. કહેવાનું કોઈ બાકી રાખ્યું? એવી દશા ઉત્પન્ન થાય નહીં. કટાયની શાંતા ને અભિલાષ ભરે કે પ્રાણી દયા આત્મા એવું ના થાય દશા. ત્યાં સુધી જીવ રહે નહીં જોગ, આવો જોગ પામે નહીં. દશાનો આવી દશાનો જોગ પામે નહીં, ત્યાં સુધી મોક્ષ પાર્ક પામે નહીં, અને અંતનો રોગ જાય નહીં. એટલે ત્યાં સુધી આત્માનો પડછાયો ના હોય, ત્યાં સુધી આત્માનો પડછાયો ના હોય. ક્યાંથી પડછાયો હોય? આવે જ એવી દશા સદગુરુ બોધ સુહાય, તે બોધે શું વિચારણા, ત્યાં પ્રત્યે સુખભાઈ. જ્યાં એવી દશા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સદગુરુ નો બોધ શોધી ઉઠે. વાપરતાની હાથે જ વરસાદ પડ્યો, જેમ બહુદાથી બોલ ઉકાતો હોય એની વરસાદ પડે, તેની હાથે એકદમ ફૂલ ગવારે. તે બોધે શું વિચારણા, પછી શું વિચારણા ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચારણાઓની એટલી બધી અંત વગરનો વિચાર આવે. આત્મા સંબંધના અંત વિગતના વિચાર આવે. ત્યારે જ્ઞાનાક્ષેપક વંત કહ્યું. જ્ઞાનાક્ષેપકો, જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે જ્ઞાન. જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાહ. આ શું કહેવા માંગે છે? કે વિજ્ઞાન પ્રગટે તો જ મોહ ક્ષય થાય. કે શું કે છે? આપણા લોકો કહે પહેલો મોહ ને ક્ષય કરો. શું કે છે? મોહન ક્ષય કરો. આપણે એમ કે ભાઈ પહેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તો મોહ અને ક્ષય થઈ જશે. આધાર ક્યારે છે?
પણ આપણા જગતના લોકો મોક્ષને પેલો સહી કરી કરે. ત્યાગ વૈરાગ્ય બધું મોહ જ છે ને. તો અમુક હદની જરૂર છે, પછી આગળ બહુ એનું બેસી નહીં બેસી રહે ના ચાલે. એ પગથિયું છે, પછી ઉપર જવાનું. કોઈ બધા સ્ટેશન પર આ ગાડી જવાનું છે, માટે આવજો સ્ટેશન પર. 10 મિનિટ 12 કલાક પહેલું જવાનું ભાઈ, 12 કલાક પહેલું જવાનું. 12 કલાક 12 કલાક શું થાય? લોકો પોતે કેમ આવ્યા છો? અમારે રાતની ગાડી જવાનું છે. શહેરમાં જશે, શહેરમાં જઈએ છે, મામાનપુરમાં જઈએ છે. શું કામ હું આવ્યો ઘેર જવાનું? લોકો એવું કે તો અમારે પાકા છે, પેલા પાકા નથી. પાકા તો ના જાય. જ્યાં પ્રગટે સુચારણા ત્યાં પ્રગટે વિજ્ઞાન. જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદ નિર્વાણ. જે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય થાય, ધીમે ધીમે નિર્વાણ પદને પામે. ઉપજે તે સુચારણા મોક્ષ માર્ગ સમજાય. એ જે સુવિચારણા સમજાય ને તેમાંથી મોક્ષ માર્ગ સમજાય. આ તો અમારા અનુભવમાં આવેલું. મોક્ષ માર્ગ ના સુવિચારણા સમજાયેલું જ્ઞાન થતા પહેલા જ્ઞાનાક્ષેત્રમાં બધી પહોંચેલા જ્ઞાનના વિચારો, આત્માના વિચારો, વિચાર જ આવ્યા કરે. આત્માના એ જ વિચાર, એક જ વિચારમાં ઘણા દાડા સુધી એવું છે. એટલે સુવિચાર ઉત્પન્ન થઈ ગયેલી, આખો મોક્ષ માર્ગ સમજાયા કરે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે બધા ફાવી ગયા છીએ. હું સાહેબ, કારણ કે મોહ અને ત્યાગ અને વૈરાગ્યને જ્યાં મોહ કીધો, તો આપણને તો દાદાએ કૃપા કરી અને આપણો દર્શનમાં ઉડાડી દીધો અને આપણને એવી શ્રેણીમાં બેહાડી દીધા, સમકીતીની શ્રેણીમાં. એટલે આ અપવાદ કહેવાય આ કાળમાં બહુ મોટું. દાદા કે આ ક્લિપની અંદર કીધું દાદાએ કે ભાઈ જ્ઞાન પહેલાં મને સુવિચરણા હતી. સુવિચરણા એટલે આત્મા સિવાય અન્ય કશું જ નહીં. શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસે આત્મામાં જ વિચરણા. આને દાદાશ્રીએ જ્ઞાન છેપકવંત દશા કીધી. હવે પછી આપણે આગળનું જ્યાં દાદા આપણે બોલીએ અને એ શબ્દ રૂપે નહીં પણ મહામંત્ર રૂપે અંદર અંકિત થઈ જાય. આપણી અંદર દાદા દાદા બોલતા જ જ્યાં ઉપયોગ આપણો સ્થિર થવા લાગે અને એ દશાનું દાદા દાદા બોલીએ એટલે દાદા દશા અંદર જાગૃત થવા માંડે આખી. એટલો આ નામનો મહિમા છે દાદા નામનો. આમ તો ઘણું બોલાય પણ આપણે સમય બધું, એટલે આપણે જયમીનભાઈને જ કહીએ કે ભાઈ દાદા દાદા બોલતા ના થાકું. અને એમની ટીમ એવી રીતે દાદા દાદા આપણને આ પદ લેવડાવે અને પોતે લે કે આખો આપણી અંદર આખા દાદા સંપૂર્ણપણે પ્રકાશિત થાય અને એમાં આપણે સ્થિર થઈ જઈએ દાદા, અને આપણે અભેદ થઈ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જયમીનભાઈ, કવિરાજ સાહેબે એકવાર ઉલ્લેખ કરેલો કે 2,500 પદમાંથી દાદાએ કીધેલું, દાદા ભગવાને આજે આપણે પદ લઈ રહ્યા છીએ 2,500 પદમાંથી આ પહેલું જ પદ છે. ફર્સ્ટ નંબર જેને આપી શકાય એ આ પદ છે. અને ત્યારે દાદા કહેતા કે સમૂહમાં ગવાવાનું એનું પેલું ના થઈ શકે, સમૂહમાં એને ના ગવડાવી શકાય. પણ અત્યારે મહાત્માનું ડેવલપમેન્ટ ઘણું એટલું બધું જબરજસ્ત થઈ ગયું છે. એટલે આ આપણે એ રીતે લઈએ આખું પદ દાદાના અંતરાશય પ્રમાણે. જય સચ્ચિદાનંદ. કવિરાજ સાહેબે એકવાર ઉલ્લેખ કરેલો કે 2,500 પદમાંથી દાદાએ કીધેલું, દાદા ભગવાને આજે આપણે પદ લઈ રહ્યા છીએ 2,500 પદમાંથી આ પહેલું જ પદ છે. ફર્સ્ટ નંબર જેને આપી શકાય એ આ પદ છે. અને ત્યારે દાદા કહેતા કે સમૂહમાં ગવાવાનું
એનું પેલું ના થઈ શકે, સમૂહમાં એને ના ગવડાવી શકાય. પણ અત્યારે મહાત્માનું ડેવલપમેન્ટ ઘણું એટલું બધું જબરજસ્ત થઈ ગયું છે, એટલે આ આપણે એ રીતે લઈએ આખું પદ દાદાના અંતરાશય પ્રમાણે. જય સચ્ચિદાનંદ. खंड कीर्तन निधि जैसे तद्रूप, खंड कीर्तन निधि जैसे तद्रूप, परिणामे समकीट गारो, परिणामे समकीत गाढ़ो, चारित्र उपजे साचो, चारित्र उपजे साचू, दादा दादा बोलता न थाको, दादा दादा बोलता न थाको, पंच विषयादीनि मिथ्यात्व शूरनी, पंच विषयादीनि मिथ्यात्व शूरनी, संयोगिक असरों ने भूषना, संयोगिक असरों ने भूषना, स्थूल सूक्ष्म कषायो जीवे फक्त तृष्ण थकी, स्थूल सूक्ष्म कषायो जीवे भक्त तृष्ण थकी, भ्रांति वाળો जगत साधो तोड़ना, भ्रांति वाળો जगत सांधो तोड़ना, दादेश माविया रूपी उत्पातु, आदेश माविया रूपी उत्पातु, विधि मधरात उगी प्रभातु, विधि मधरात उगी प्रभातु, त्रिकार अबाधित मोक्ष मार्गी वातु, कार अबाधी मोक्ष मार्गी वातु, दादा 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 बोलता न थाको, दादा 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 बोलता न थाको, एक ज चांद ने वर्गणों ना प्रतिबिंब, एक ज चांद अने वर्गणोना प्रतिबिंब, प्रतिष्ठेली गळो लागी गतमा, प्रतिष्ठेली गरुला निकटमा, प्रत्यक्ष ज्ञानी विना कोई काळे तळे नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानी विना कोई काळे टळे नहीं, त्रिभुतानी सौ विकल्पी वणजा, त्रिभुवनानी संविकल्पी वणजा, दादे आपी દીધું ઉપાદાન સાચું, દાદે આપી દીધું ઉપાદાન સાચું, તેથી અપાદાન સેજા સેજ થાતું, તેથી અપાદાન સેજ સેજ થાતું, અહો અહો મોક્ષદાન જ્ઞાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત, અહો અહો મોક્ષદાન જ્ઞાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત,
દ્રષ્ટિ આવરણ જ્ઞાની જ તોડી શકે, નિજ દ્રષ્ટિ આવરણ જ્ઞાની જ તોડી શકે, નિર્ધૂમ તપાગ્નિના તેજથી, નિર્ગુણ તપાગ્નિના તેજથી, ભાસ્યમાન હેરિયામી રુચિઓ પછી ગતે, ભાસ્યમાન હેરિયાની રુચિઓ પછી ગતે, વૃદ્ધિવંત પ્રજ્ઞ પર્યાપ્તથી, બુદ્ધિવંત પ્રજ્ઞ પર્યાપ્તથી, નશ્વર પ્રપોતિનું અવમૂલ્યાંકન, નશ્વર પ્રપોતિનું અવમૂલ્યાંકન, આપ મેરે થાય તો જ સાચું, આપ મેરે થાય તો જ સાચું, જ્ઞાની કૃપે જ્ઞાન થાય પાકું, જ્ઞાની કૃપે જ્ઞાન થાય પાકું, જ્ઞાની જ્ઞાન મરે તેને પુણ્યવાન જાણો, જ્ઞાની જ્ઞાન મળે તેને પુણ્યવાન જાણો, દાદા 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 બોલતા નતા, દાદા 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 બોલતા નથા, અનાવરણી આત્મજ્ઞાન પુરાણી પ્રકૃતિનું, અનાવરણી આત્મજ્ઞાને પુરાણી પ્રકૃતિનું, મોરું મોરું પડતું જાય ધાચું, મોડું મોડું પરતું જાય ગાજું, ઘડિયા કરા રાગ દ્વેષ જ્ઞાન બરે વિકથા, કયા ખરા રાગ દ્વેષ જ્ઞાન બરે ફિક્કા થાય, ભક્ત સ્વમન પર્યાયો વાચું, ભક્ત સ્વમન પર્યાયો વાચું, દાદે સિદ્ધ મોક્ષ રસાયણ છાત્યું, નામે સિદ્ધ મોક્ષ રસાયન છાટ્યું, મિશ્ર પિત્તરેથી સોનું જ છાનું, મિશ્ર પિત્તરેથી સોનું જ છાડ્યું, જેને કોઈ ઉપમા દેતા એવું લાગ્યું, જેને કોઈ રૂપમાં દેતા એવું લાગ્યું, દાદા દાદા બોલતા નતા, દાદા દાદા બોલતા નથા, દાદા દાદા બોલતા નતા, દાદા દાદા બોલતા નથા, આગાતી સ્વભાવ રસ પ્રતિષ્ઠાથી જામેલા, સ્વભાવ રસ પ્રતિષ્ઠાથી જામેલા, અહંકારી આવરણ ગારા, અહંકારી આવરણ ગારા, વાણી માએ કરું તીખું મીઠા મરચી ભભરેલી, મારી માએ કાળું તીખું મીઠા મરચી બબરેલી, અથડાયાથી પ્રત્યઘાત માથા, અથડાયાથી પ્રત્યઘાત માથા, પેસી ગયા ભૂગર્ભે સૂક્ષ્મતમ વિભાવી રસ, બેસી ગયા ભૂગર્ભે સૂક્ષ્મતમ વિભાવી રસ, ગફલતીથી મારશે જ પાતું, ગફલતીથી મારશે જ પાતું, ભૂલ હશે તો જ આવે વાંકું, ભૂલ હશે તો જ આવે વાંકું, અહંકાર ઓગળે ત્યાં થાય બધું તારું, અહંકાર ઓગળે ત્યાં થાય બધું તારું, દાદા 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 બોલતા નથા, દાદા
ભાગ કોઈ કાળે માર્યો નહોતો જ્ઞાતા એ જ્ઞેય ભાગ કોઈ કાળે ભર્યો નહોતો જ્ઞાતા એ જ્ઞેય ભાગ કોઈ કાળે માર્યો નહોતો જ્ઞાતા એ જ્ઞેય ભાગ તત્વ શુદ્ધ વસ્તુ જ વિતરાગ તત્વ શુદ્ધ વસ્તુ જ વિતરાગ મનોગ્રંથિ અવસ્તુઓ પીગળે સ્વતેજથી મનોગ્રંથિ વસ્તુઓ પીગળે સ્વતેજથી દૂર થતા જાય બોને ભડકા દૂર થતા જાય બોને બરકા સર્વજ્ઞ સત્સંગે અવિરત ખંતથી સર્વજ્ઞ સત્સંગે અવિરત કંઠથી સમજાવે સાચી જ વાતું સમજાવે સાચી જ વાતું અવકાશે જ્ઞાન જ ભરાતું અવકાશે જ્ઞાન ભરાતું પ્રથમોત્તમ સાનિધ્ય રાજો રત્તમોત્તમ સાનિધ્ય રાજો દાદા દાદા બોલતા ન થાકો દાદા દાદા બોલતા ન થાકો સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર તેથી જ મહાત્માઓ ફળી શકે નીડર તેથી જ મહાત્માઓ ફરી શકે નીડર કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેઉ હાથું દાદાજી ધરે છે બેઉ હાથું મોકલે છે લશ્કર આખું મોકલે છે લશ્કર આખું મોક્ષદાન સાથે અભયદાન થાશો મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાશું હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપો હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપો અમૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની દાન ભક્તિ પ્રાપ્તો મૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પાઠ સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાપ્તો સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પાઠ સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાપ્તો સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પાઠ સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાપ્તો સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પાઠ દાદા દાદા બોલતા ન થાકો 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 દાદા દાદા બોલતા ન થાકો. જય સચ્ચિદાનંદ.